اب آپ آئیے ان چند خاموش و مشکل بیان وجوہات کی طرف جو بہت اہم ہے. کچھ ریپیٹ بھی ہو جائیں گی لیکن ایک چیپٹر کے تحت ہم لا رہے ہیں. والدین کی وراثت کا انصاف کے مطابق تقسیم نہ ہونا. اگر بھائی بہنوں میں یہ خلیش کا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے تو اس معاملے کو سلجھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اگر ضرورت ہے تو پھر مفاہمت کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کی موجودگی بہت اہم ہے کہ آپ اردو کا آرٹ بناتے ہوئے ایسے جائیں کہ لوگوں کو وہاں سے لیتے ہوئے ایک نقطے پہ جمع کریں اور اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں. ٹیکس کے معاملے میں کوتاہی، کیونکہ یہ ریاست اور عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اگر آپ نے ریاست کو قانون کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کیا تو پھر کیا ہمیں اس ملک میں رہنے کا حق ہے؟ کیوں ہم 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کر جب دبئی پہنچتے ہیں تو کیوں چینج ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں ہم 24 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد امریکہ پہنچتے ہیں تو کیوں قانون کے مطابق ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں ہم اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اس ملک کے اندر رابطے اور رشتے ہیں جس کے فون کروا کر آپ اپنے ظلم کو پردہ ڈھانپ دیتے ہیں. اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تحریری طریقے نکالنا اور کٹ آف ڈیٹ سے کھیلنا، ٹھیک ہے، اور صورتحال کو مسکرا کر نمٹنا. یہ ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کس کا فرض ہے؟ اب دیکھیں تو صحیح، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اپنے نفع سے صدقات، خیرات اور انفاق کرنا نکالنا. یعنی زکوٰۃ تو آپ کی مال کی حفاظت کا ایک لحاظ سے انشورنس کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکتیں دی ہیں آپ کے منافع میں ہے، آپ اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے، کوئی پروڈکشن کے حوالے سے صدقات، خیرات اور انفاق کریں. انفاق کے معنی ہیں اللہ کی راہ میں چھپ کر خیرات کرنا. اور جب آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تو آپ بنو ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کی اولاد کا بھی خیال رکھیں، اس لیے کہ انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ جو احسانات کیے ہیں اس کا تصور تو کریں آپ. اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا اور قطع تعلق ہونا اور صلہ رحمی نہ کرنا، سود اور دیگر قسم کے ممنوع معاملات کرنا، سٹا کر لینا، لوگوں کی حق تلفی کرنا، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کر کے دوسروں کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرانا، مس ریپرزنٹیشن کرنا، جو چیز ہونی نہیں ہے اس کے ہونے کا اعلان کر دینا اور لوگوں کو نقصان پہنچا دینا. آپ شاید انسانوں کی گرفت سے بچ جائیں لیکن آپ خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. اور جب خدا کا عذاب آتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسے آپ کو گرفت میں لیتا ہے. لوگوں کے جائز حقوق سلب کرنا اور انہیں اپنی شرائط منوانے کے لیے مجبور کرنا. لوگوں کے جائز حقوق سلب کرنا ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں اور انہیں اپنی شرائط منوانے کے لیے مجبور کرنا. اور احمد یمنی کا جو قول ہے کہ کتے کو بھوکا رکھو تاکہ وہ تمہارے پیچھے چلتا رہے، یہ ایک سیاسی گیم ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ٹریپ میں رکھیں، ان لوگوں کو ان کا حق نہ دیں، حق کے لیے ان کو بھوکا رکھیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ آئیں اور سر جھکا کر رہیں اور پھر آپ ان کو تھوڑا تھوڑا دیں. تو اگر یہ چیز کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ ظلم و ناانصافی کر رہے ہیں. ادارے اور کاروبار میں کسی ایک کی بات کو سن کر ایکشن لے لینا، جو ہمارے ہاں عام طور سے سیٹھوں کا مسئلہ ہے، اور دوسرے متعلقہ فرد کی بات کو نہ سننا اور نہ ہی انصاف کرنا. ایک ادارے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب ایک فرد نے آ کر کسی کی شکایت کی تو اس سیٹ یا مالک نے دوسرے فرد سے جس کی شکایت کی جا رہی تھی اس کو بھی سامنے بلا لیا اور بٹھا دیا اور بات
चंद मिनट में ख़त्म हो गई और आइंदा से ये रवैया ख़त्म हो गया। तो जो कारोबारी अफराद और सेठ सिर्फ एक की बात को सुन के फैसला कर लेते हैं, उनसे हमारी एडवाइस है, उनको हमारा मशवरा है कि आप दूसरे की भी बात सुनें और आमने-सामने करवा दें, मसाइल बहुत हल हो जाएँगे और ख़ानदान के अंदर भी ये मसाइल हल हो जाएँगे। यानी इदारे और कारोबार में किसी एक की बात को सुनकर एक्शन ले लेना और दूसरे मुतालिका फ़र्द की बात को न तो सुनना और न ही इंसाफ फराहम करना। दफ्तरों में फ़ोन की खुफ़िया रिकॉर्डिंग करना, यानी आप किसी फ़र्द को किसी फ़र्द के पास भेजते हैं और उसके पास रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है और वो आपसे गुफ्तगू करता है और तीसरे फ़र्द के मुतालिक आपसे डिस्कशन करता है और रिकॉर्डिंग करता है और लोगों को ब्लैकमेल करना, खुफिया कैमरे रख कर वीडियो बनाना और लोगों को मजबूर करना। जिन इदारों में ये हो रहा है वो इदारे तबाही की तरफ जा रहे हैं। लागत के मामले में गलत बयानी करना और झूठ बोलना, यानी आपके पास कोई इदारा है जिसको आप काम कर रहे हैं, आप जो लागत है उसके मामले में गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो फिर झूठ का अपना एक अज़ाब होता है। जो अखराजात और लागत आपकी अपनी हैं, आप इन्हें अगर अपने कस्टमर पर लोड करते हैं, तो ये भी ज़ुल्म का एक हिस्सा है जिससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपके कारोबार से बरकत क्यों उठ रही है। रिकॉर्ड सही न रखना और नफ़े में शरीक को इसका हक न देना या इसके नफ़े के तयन में इश्कालात और मुश्किलात पैदा करना, ये भी एक ज़ुल्म की कैटेगरी है। कारोबार के किसी सेटअप की गलत वैल्यूएशन करके, गलत अकाउंट बनाकर अपने लिए नाहक फ़ायदा और किसी और के लिए ज़ुल्म के साथ नुकसान करना, ये मामलात हमारे माशरे में आम तौर से हो रहे हैं। इससे आप बचने की कोशिश करें और अगर आप में इतनी सलाहियत और क़ुव्वत मौजूद है, तो आप लोगों से कहें और उन्हें बचाने की कोशिश करें। किसी के साथ मुश्तरका सरमाया करना और ये कहना कि इस प्रोजेक्ट की लागत जो है वो $4 लाख है, आप $2 लाख आप दे दें, $2 लाख मैं दे देता हूँ, लेकिन नफ़े में मेरा 70% और आपका 30%, लेकिन असल जो है कारोबार की जो लागत आनी है वो 2 लाख की आनी है और वो 2 लाख ऊपर से इनसे ले लेते हैं। ये सरासर बेईमानी और झूठ है, इससे आप बचने की कोशिश करें। जो शख्स सरमाया लगा रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है कि इस मामले में वो ड्यू डिलिजेंस करे और अपने तख़मीने का अंदाज़ा लगाए। अपने नफ़े से मुलाज़िमीन की गैर मामूली काविश का हक़ न देना, यानी आपके मुलाज़िमीन ने कोई एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल किया हुआ है, एक्स्ट्रा परफ़ॉर्मेंस की है, तो अगर आप इनको हक़ नहीं दे रहे या अगर आप हक़ देना चाह रहे हैं तो इस अंदाज़ से दें कि उन्हें आप फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पर कोई प्लॉट मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है, आप उसे कि तुम इसको खरीद लो और ये रकम आप कर्ज़ की सूरत में लो और मुझे जो है किस्तों में अदा कर दो। तो वो जो 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख की ज़मीन है, डबल या ट्रिपल होगी तो उसको आइंदा गैर मामूली फ़ायदा हो जाएगा। इस किस्म की हिम्मत पैदा करने की कोशिश करें और हैं हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कारामद एम्प्लॉइज़ को इस अंदाज़ की इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया है कर्ज़ की सूरत में और अपनी ज़ाती दौलत से दिया है, कंपनी की भी दौलत से नहीं दिया। जो कामचोर है इसे काम करने वाले के बराबर मुआवज़ा देना भी ज़ुल्म है। चाँदी जब मिलती है तो ज़हन का सोना पिघल जाता है। गुस्सा और तकब्बुर आपको तबाही के कुएँ तक पहुँचा देता है। मालदारों के बच्चों को लाड और सहूलतें जब मिलती हैं तो सर से अकल और पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। कोई एक हादसा और फिर किसी की बद्दुआ पूरे ख़ानदान और कारोबार को तबाह कर देती है।